اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ پانی کی تیز لہریں سونی کو آگے ہی آگے بہا کر لے جا رہی تھیں۔ اقبال کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ پھر اچانک وہ ہوش میں آیا۔ کپڑے کا بیگ نہر کے پل پر رکھ کر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور سونی کے پیچھے ہی نہر میں کود گیا۔ پانی یخ ٹھنڈا تھا۔ اقبال کے دانتوں سے ٹکرانے لگے۔ وہ اندھوں کی طرح پانی میں ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ پانی کافی گہرا تھا، لیکن اقبال کی ساری عمر کھیت کھلیانوں میں زمینوں کو پانی دیتے اور نہروں میں نہاتے گزاری تھی۔ وہ بڑا اچھا تیراک تھا، لیکن اس وقت اندھیرے میں ایک اچھے تیراک کو اچھی قسمت کی ضرورت تھی، اور قسمت اس پر مہربان تھی۔ جلد ہی اس کو کچھ دور سونی کا پیلے رنگ کا دوپٹہ پانی میں تیرتا نظر آیا۔ اقبال نے پانی میں ڈبکی لگائی اور چند سیکنڈ میں ہی سونی تک پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں سونی کے بال آئے۔ اس نے جلدی سے پہلے بالوں کو پکڑا اور پھر سونی کو کمر سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ یہ سارا واقعہ کوئی 40-50 سیکنڈ کے اندر ہوا تھا۔ سونی کو کافی غوطے آئے تھے اور وہ زور زور سے کھانسی کر رہی تھی کہ اقبال اس کو کندھے پر لاد کر تیرتا ہوا کنارے پر آیا اور اس کو پختہ کنارے پر لٹا دیا۔ پھر خود بھی نہر سے باہر آ گیا۔ پھر اس نے سونی کو الٹا لٹا کر اس کی کمر کو بار بار دبایا تاکہ اس کے پیٹ میں جتنا بھی پانی گیا ہے وہ باہر نکل آئے۔ جلد ہی سونی کی طبیعت سنبھل گئی، لیکن وہ سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سردی تو اقبال کو بھی بہت لگ رہی تھی، لیکن وہ جوان مرد تھا، برداشت کر رہا تھا۔ پھر سونی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور کہنے لگی، بھائی مجھے کیوں بچایا؟ کاش آپ نے مجھے مرنے دیا ہوتا۔ میری زندگی کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اقبال اس کو تسلی دلاسا دیتا رہا اور اس کی ہمت بندھاتا رہا۔ اقبال نے کہا، سونی میری بہن، خونی رشتوں میں میری ایک بہن ہی تو ہے جس کی خاطر میں جیتا ہوں۔ اگر تم کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ اقبال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سونی نے اٹھ کر بھائی کو گلے لگا لیا اور کہنے لگی، بھائی ہم ایک دوسرے کے لیے جئیں گے، لیکن تم بھی مجھ سے ایک وعدہ کرو، تم آج کے بعد کبھی اس گاؤں اور حویلی کا رخ نہیں کرو گے۔ جو ہوا اس کو بھول کر نئی زندگی شروع کرو گے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری زندگی کو کوئی خطرہ ہو۔ میرا بھی تو ایک ہی سہارا ہے۔ اگر تم کو کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اقبال خاموش تھا۔ اس کا ذہن بہت دور تک سوچ رہا تھا۔ آس پاس کے دیہاتوں سے فجر کی اذان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب وہ دونوں اٹھ کر دوبارہ پل کے اوپر آ گئے۔ اقبال نے کپڑے کا بیگ اٹھایا اور اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں 2 گرم چادریں، کھانے کے لیے گھر کے بنے بسکٹ اور ماچس بھی موجود تھی۔ نائلہ نے کچھ سوچ کر یہ چیزیں ان کو ساتھ لے جانے کے لیے دی تھیں۔ وہ بہت ذہین لڑکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ صبح ہوتے ہی اس کا بھائی کبیر اور اس کے کارندے بھوکے کتوں کی طرح اقبال اور سونی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے۔ پتہ نہیں ان کو کن حالات سے گزرنا پڑے، تو اس کو جو بھی سمجھ آیا اس نے ان کو بیگ میں ڈال کر دے دیا تھا۔ سونی کی چپل نہر میں بہہ گئی تھی۔ وہ اب ننگے پاؤں تھی۔ اقبال نے پرانے سے بند جوتے پہنے ہوئے تھے جو ابھی بھی اس کے پاؤں میں موجود تھے، لیکن وہ مکمل گیلے ہو چکے تھے۔ ان میں پانی بھر گیا تھا۔ اقبال نے ایک گرم چادر نکال کر سونی کے جسم پر اچھی طرح لپیٹ دی اور دوسری چادر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اب وہ دوبارہ تیزی سے چلتے جا رہے تھے۔ ان کا رخ قریبی بس اڈے کی طرف تھا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی مزید کوئی آدھا گھنٹہ چلنا پڑنا تھا۔ سونی نے پوچھا، بھائی اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو اقبال نے کہا کہ ہم نارووال میں اپنے ماموں کے پاس جائیں گے۔
नारोवाल के एक देहात में उनका मामू फरीद अपनी बीवी के साथ रहता था। उनके मामू फरीद के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। जब एक सड़क हादसे में इकबाल और सोनी के माँ बाप का इंतकाल हुआ तो उनके मामू ने बहुत ज़ोर दिया था कि तुम दोनों बहन भाई हमारे पास आकर रहो, हमारी तन्हाई भी दूर हो जाएगी। लेकिन इकबाल ने कहा था कि वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। वैसे भी यहाँ पर वो चौधरी कबीर की ज़मीनों पर काम करता था, जिससे उनका अच्छा गुजर बसर हो रहा था। वो अपने मामू पर बोझ बनना नहीं चाहता था। लेकिन उस वक़्त उसके जहन में जो पहला ठिकाना आया वो मामू फरीद का घर ही था। उससे अच्छा ठिकाना उनको फ़िलहाल नहीं मिल सकता था। नारोवाल के लिए पहली बस 7 बजे से कुछ पहले निकलती थी। लेकिन इस वक्त उन दोनों के कपड़ों की जो हालत थी वो उनको मशकूक बना रही थी। इकबाल ने सोनी से कहा कि थोड़ी देर कहीं रुकना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कि हम अपने कपड़े खुश्क कर लें, वरना खामखा हर कोई शक की निगाह से देखेगा। इस बात में कोई शक नहीं थी कि उनको इस वक्त खुश्क कपड़ों की ज़रूरत थी। कच्ची सड़क के दोनों तरफ हद्दे निगाह झाड़ जनकार उगी हुई थी। ये गैर आबाद सा इलाका था जो कुछ आगे जाकर बड़ी सड़क से मिलता था। वो सड़क से उतरकर अब नीचे झाड़ियों में जा रहे थे। काफ़ी आगे जाकर इकबाल एक जगह रुक गया और खुश्क लकड़ियाँ जमा करके थैले से माचिस निकाली और उनको आग लगा दी। जल्द ही खुश्क लकड़ियों ने आग पकड़ ली। आग की गर्मी सुबह के ठंडे मौसम में बड़ी राहत दे रही थी। इकबाल ने अपने जूते उतार लिए और उनको आग की गर्मी से खुश्क करने लगा। सोनी ने भी अपने कपड़े खुश्क करने शुरू कर दिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में दोनों के कपड़े मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके थे। फिर इकबाल ने थैले से बिस्किट निकाले और दोनों ने 2-2 बिस्किट खाए और बाकी इसी तरह कपड़े में लपेट कर बैग में रख दिए। तब तक इकबाल ने चाचा शकूर के दिए हुए पैसे निकालकर उनको भी खुश्क कर लिया था। कुछ पैसे पहले से उसकी जेब में मौजूद थे। उसके बाद इकबाल ने जल्दी से आग बुझाई और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। फिर वो दोबारा कच्ची सड़क की तरफ चल दिए। जल्द ही वो सड़क पर पहुंच गए और जल्दी जल्दी अड्डे की तरफ चलने लगे। दिन का उजाला फैलना शुरू हो गया था। हद्दे निगाह बढ़ती जा रही थी। अचानक इकबाल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसको दूर से एक रोशनी आती दिखाई दी। इकबाल फौरन चौकन्ना हो गया। रोशनी करीब आती जा रही थी। सोनी ने भी देख लिया था कि शायद कोई उनके पीछे आ रहा है। वो जितना भी तेज़ चलते या भागते, बस अड्डे तक पहुंचने से पहले पहले रोशनी उन तक पहुंच जानी थी, क्योंकि रोशनी तेज़ी से उनके करीब आती जा रही थी। सोनी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इकबाल ने दोबारा सोनी का हाथ पकड़ लिया और वो सड़क से नीचे उतरकर झाड़ियों की तरफ चल दिए और थोड़ा आगे जाकर ऐसे छुपकर बैठ गए कि सड़क से गुजरने वाला उनको नज़र आ जाए। वो सांस रोके बैठे थे। अचानक उनके पीछे झाड़ियाँ ज़ोर से हिलीं और सोनी की बेइख्तियार चीख निकल गई। इकबाल बिजली की तेज़ी से पीछे मुड़ा तो उसको एक जंगली बिल्ली दिखाई दी जो एक झाड़ी से निकलकर भागती हुई दूसरी झाड़ी में जा रही थी। सोनी शर्मिंदा सी होकर हंसने लगी, जबकि इकबाल के सीने से ठंडा सांस निकल गया। जल्द ही उनको मोटरसाइकिल की मकरूह आवाज़ आने लगी जो खामोशी का सीना चीरती हुई तेज़ी से करीब आ रही थी। फिर उनकी नज़रों के सामने से एक गवाला अपनी टूटी सी मोटरसाइकिल पर शोर मचाता हुआ गुजर गया तो उनको सुकून का सांस आया। थोड़ी देर बाद जब मोटरसाइकिल दूर चली गई तो वो दोनों झाड़ियों से निकले और दोबारा सड़क के साथ साथ चलने लगे। बस का अड्डा सामने नज़र आ रहा था। जल्दी ही वो अड्डे पर पहुंचकर लकड़ी के बेंच पर बैठ गए। बस अड्डे पर चाय का एक ही खोखा था और एक बुजुर्ग सा बंदा अपने बर्तन निकाल कर चाय बनाने की तैयारी कर रहा था। इकबाल ने पूछा, चाचा जी, नारोवाल वाली बस कितने बजे आएगी? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि 15 से 20 मिनट तक आ जाएगी। कहाँ जाना है बेटा? इकबाल ने कहा कि चाचा जी, नारोवाल जाना है। बुजुर्ग ने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है? इकबाल ने कहा, मेरी बहन है चाचा। बुजुर्ग ने गहरी नज़रों से लकड़ी के बेंच पर नंगे पांव बैठी
सोनी की तरफ देखा और पूछा, चाय पियोगे बेटे? इकबाल ने कहा, हाँ चाचा, अगर बस आने से पहले पहले बना दो तो ठीक है। वो बुज़ुर्ग जल्दी जल्दी चाय बनाने लगा और 5 मिनट में चाय के गर्मा गर्म कप सोनी और इकबाल के हाथों में थमा दिए और इकबाल से कहा, बच्चे, तुम्हारी बहन के पाँव में जूती नहीं है, सब खैर तो है ना? इकबाल ने कहा, हाँ चाचा, बस खैर ही है। चाय पीकर इकबाल ने चाय के पैसे निकाल कर दिए तो बुज़ुर्ग ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और अपने पैरों से पुरानी चप्पल उतार कर सोनी के पैरों में पहना दी और कहा, तुम मेरे बच्चों जैसे हो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा। इतने में सामने से बस की रोशनी नज़र आने लगी। इकबाल ने बुज़ुर्ग का शुक्रिया अदा किया और कपड़े का थैला उठाकर बस के रुकने वाली जगह पर जा खड़ा हुआ। सोनी ने इकबाल का हाथ थामा हुआ था। जैसे ही बस आकर रुकी, उसमें से 2 औरतें और 1 मर्द उतरे, जबकि इकबाल और सोनी बस में सवार हुए। जैसे ही इकबाल की नज़र सामने सीट पर बैठे आदमी पर पड़ी, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। नाज़रीन इकराम, इस सनसनीखेज़ कहानी का अगला हिस्सा हम अगली आने वाली वीडियो में पेश करेंगे। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये दिलचस्प कहानी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।